வணக்கம் மாணவர்களே, இன்றைக்கி ஸ்டாண்டர்ட் 10 சயின்ஸ் யூனிட் 3 தெர்மல் ஃபிசிக்ஸ் அதனுடைய பார்ட் 2 வீடியோ பார்க்க போகிறோம். எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் சாலிட். திடப்பொருட்களில் வெப்ப விரிவு. when a solid is heated the atoms gain energy and vibrate more vigorously. ஒரு திடப்பொருளை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் ஆற்றலை பெற்று வேகமாக அதிர்வுறும். this result in the expansion of solid. இது மாதிரி இதனால் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகுது. For a given change in temperature, the extent of expansion is smaller in solid than liquid and gases. வெப்பநிலை மாற்றத்தினால் ஏற்படக்கூடிய வெப்ப விரிவு திரவ மற்றும் வாயு பொருட்களை ஒப்பிடும்போது திடப்பொருட்களில் குறைவாக இருக்கும். என்ன அப்படின்னா ரிஜிட் நேச்சர், அதனுடைய கடினத்தன்மையினால் அது வெப்ப விரிவு குறைவாக நடைபெறுது. The different types of expansion of solid are listed and explained below. Linear expansion, superficial expansion, cubical expansion. நீள் வெப்ப விரிவு, பரப்பு வெப்ப விரிவு, பரும வெப்ப விரிவு. Linear expansion, நீள் வெப்ப விரிவு. When your body is heated or cooled, then the length of the body changes due to the change in its temperature. ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது அதனுடைய நீளத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம், அது நீளம் அதிகரிக்குது. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், லீனியர் ஆர் longitudinal expansion. The ratio of increase in length of the body per degree rise in temperature to its unit length is called as a coefficient of linear expansion. ஓரளவு வெப்பநிலை உயர்வால் ஒரு பொருளுடைய நீளத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், நீள் வெப்ப விரிவு குணகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். The SI unit of coefficient of linear expansion Kelvin power -1. The value of the coefficient of linear expansion is different for different materials. This linear expansion ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் எப்படி இருக்குன்னா மாறி மாறி இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா லென்த் LO ஒரிஜினில் இருக்குது பிஃபோர் ஹீட்டிங். இப்போ ஹீட் பண்ண பிறகு என்ன ஆகுது, இந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது. del L இவ்வளவு சேஞ்ச் இன் லென்த். T0 இனிஷியல் temperature, ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் del it change in length. So T equal to TO plus del T. The equation relating the change in length and the change in temperature of your body, del L divided by LO alpha L del T. Del L change in length, final length minus original length. எவ்வளவு ஃபஸ்ட்டு நீளம் அதிகரிச்சிருக்கோ அந்த நீளத்திலிருந்து ஒரிஜினல் நீளத்தை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், சேஞ்ச் இன் லென்த். LO ஒரிஜினல் லென்த், del T சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர். சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர்லேருந்து இனிஷியல் டெம்பரேச்சரை மைனஸ் பண்ணும்போது we will get del T. Alpha L coefficient of linear expansion. Superficial expansion, பரப்பு வெப்ப விரிவு. if there is an increase in the area of a solid object due to heating, then the expansion is called superficial or aerial expansion. ஒரு திடப்பொருளை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது அதனுடைய பரப்பு அதிகமானால் அதை என்ன சொல்கிறோம் நம்ம, superficial expansion or aerial expansion. Superficial expansion is determined in terms of coefficient of superficial expansion. The ratio of increase in area of a body per degree rise in temperature to its unit area is called as coefficient of superficial expansion. ஒரு வெப்பநிலை உயர்வால் அதனுடைய ஏரியாவில் எவ்வளவு டிஃப்ரென்ஸ் ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அதனுடைய ஏரியாவில் சேஞ்சஸ் ஏற்படுது. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், coefficient of superficial expansion. Coefficient of superficial expansion is different for different materials. The SI unit of coefficient of superficial expansion is Kelvin power -1. The equation relating to the change in area and change in temperature, del A change in area, del A change in area. இப்போ என்ன சொல்கிறோம், ஒரிஜினலாக எவ்வளவு இருக்கோ அதிலிருந்து எவ்வளவு ஃபைனலாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் del A. A0 ஒரிஜினல் ஏரியா. del T சேஞ்ச் இன்
temperature, final temperature minus initial temperature. Alpha A, coefficient of superficial expansion, விரிவடைந்த நிலை. Cubical expansion. If there is an increase in the volume of a solid body due to heating, then the expansion is called cubical or volumetric expansion. ஒரு திடப்பொருளை சூடுபடுத்தும்போது அதனுடைய பருமனில் சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டால், மாற்றம் ஏற்பட்டால் அதை என்ன சொல்கிறோம்? cubical or volumetric expansion சொல்கிறோம். As in the case of linear and aerial expansion, cubical expansion is also expressed in terms of coefficient of cubical expansion. Linear aerial expansion மாதிரி இந்த cubical expansionையும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? coefficient of cubical expansion, the ratio of increase in the volume of a body per degree rise in temperature to its volume. ஒரு டிகிரி அளவு வெப்பநிலை உயர்த்தப்படும் பொழுது அதனுடைய வால்யூமில் எவ்வளோ சேஞ்சஸ் ஆகுதோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? coefficient of cubical expansion. This is also measured in k power minus 1. The equation relating to the change in volume and the change in temperature is given below. Del V divided by V0 equal to alpha V del T. Here del V same, change in volume, final volume minus initial volume. That is V0 minus original volume. அதிலிருந்து final volume நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? மைனஸ் பண்ணுறோம். final volume del V change in volume, final volume minus initial volume. VO original volume, del T change in temperature, final temperatureலேருந்து initial temperature minus பண்ணும்போது we will get del T. Alpha V coefficient of cubical expansion. Here also same different materials possess different coefficient of cubical expansion. விரிவடைதல் அப்படின்றது ஒரு மெட்டலுக்கும் ஏற்ற மாதிரி மாறும். அயன், கோல்டு, சில்வர், அலுமினியம் மாதிரி ஒரு மெட்டலுக்கும் ஒரு வகையான எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கும். நேம் ஆஃப் த மெட்டீரியல் அலுமினியம் 7 × 10⁻⁵, பிராஸ் 6 × 10⁻⁵, glass 2.5 × 10⁻⁵, water 20.7 × 10⁻⁵, mercury 18.2 × 10⁻⁵. Expansion, coefficient of cubic expansion values. இந்த டேப்லேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே மெட்டல்ஸ். இதில் வாட்டரோடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ சாலிடை கம்பேர் பண்ணும்போது லிக்விட் அதிக அளவு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேஸஸ். திரவம் மற்றும் வாயுல வெப்ப விரிவு. when heater, the atoms in a liquid or gas gain energy and forced further apart. திரவம் அல்லது வாயு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது அவற்றில் அணுக்கள் ஆற்றலை பெற்று விலக்கு விசைக்கு உட்படுத்துது. the extent of expansion varies from substance to substance. ஒரு பொருளுக்கும் அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் வேரி ஆகும். for a given rise in temperature, a liquid will have more expansion than solid, and a gas substance have a highest expansion when compared to other two. சாலிடில் பார்ட்டிகிள்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்? வெரி க்ளோஸ்லி பேக்டு. அதனால் அதனுடைய மூமெண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். லிக்யூடில் பார்க்கும்போது அதனுடைய பார்ட்டிகிள்ஸ் ஜிக்ஸாக்காக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும், கொஞ்சம் லூஸ்லி பேக்டு. ஸோ அதனுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் சாலிடை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். கேஷியஸில் ரேண்டமாக இருக்கும், அதில் பார்ட்டிகிள்ஸ் ரொம்பவும் ஃபார் அவேயில் இருக்கும். ஸோ அதில் எக்ஸ்பேன்ஷன் மோர் கம்பேர்ட் டு சாலிட் அண்ட் லிக்யூட். த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் cubical expansion of liquid is independent of temperature, whereas its value of gas depend on temperature of gases. லிக்யூடில் பார்க்கும்போது cubical expansion independent of temperature, அது வெப்பநிலை சார்ந்ததில்லை. ஆனால் கேஸில் it is depend on temperature of gases. When a liquid is heated, it is done by keeping the liquid is some container and supply heat energy to the liquid through the container. ஒரு திரவத்தை சூடுபடுத்தும் பொழுது அதை ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சுருக்கணும். அந்த கண்டெய்னர் மூலமாக தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? வெப்பத்தை செலுத்தணும். The thermal energy supplied will be partly used in expanding the container and partly used in expanding the liquid. For example, இந்த பவுலை ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எதில் ஹீட் அப்சர்வ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த பவுலில் தான்
ஹீட் அப்சர்வ் ஆகும். அதுக்கப்புறமேட்டு தான் இந்த பவுலில் இருக்கக்கூடிய லிக்யூடில் ஹீட்டை போகும். ஸோ பார்ஷியலி ஹீட் வில் பி அப்சர்வ் பை த container. Thus what we observe may not be the actual or real expansion of the liquid. அதனால் நம்ம அந்த திரவத்தோடைய முழுமையான எக்ஸ்பான்ஷனை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. Hence for liquid we can define real expansion and apparent expansion. ஸோ லிக்யூடில் ஏற்படக்கூடிய எக்ஸ்பான்ஷனை நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ரியல் எக்ஸ்பான்ஷன் உண்மையான வெப்ப விரிவு, அப்பரண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் தோற்ற வெப்ப விரிவு அப்படின்ட்டு ரெண்டு வகைப்படுத்தலாம். ரியல் எக்ஸ்பான்ஷன். If a liquid is heated directly without using any container, then the expansion that you will observe is termed as real expansion of a liquid. எந்த ஒரு கண்டெய்னரும் இல்லாமல் டைரெக்டாக நம்ம அந்த லிக்யூடை சூடுபடுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது என்ன சொல்கிறோம்? ரியல் எக்ஸ்பான்ஷன், உண்மையான வெப்ப விரிவு அப்படின்னு சொல்லுவோம். Coefficient of real expansion is defined as the ratio of the true rise in volume of a liquid per degree rise in temperature to its unit volume. ஓரளவு வெப்பநிலை உயர்வால் திரவத்தில் அதிகரிக்கக்கூடிய உண்மையான பருமனுக்கும் அந்த திரவத்தினுடைய ஓரளவு பருமனுக்கும் உள்ள தகவு, அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? Coefficient of real expansion. The SI unit of coefficient of real expansion is K power minus 1. Apparent expansion. தோற்ற வெப்ப விரிவு. Heating a liquid without using a container is not possible. நம்ம ஒரு லிக்யூடை சூடுபடுத்துகிறோம், ஒரு திரவத்தினை சூடுபடுத்தும் பொழுது நேரடியாக சூடுபடுத்தவே முடியாது. ஒரு கேண்டிலோ ஒரு கேஸ் அடுப்புலையோ டைரெக்டாக தண்ணி ஊற்றினா என்ன ஆகும்? ஆஃப் ஆயிரும். ஸோ thus in practice you can heat any liquid by pouring it in a container. ஏதாவது ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சு தான் நம்ம அதை சூடுபடுத்த முடியும். A part of thermal energy is used in expanding the container and a part is used in expanding the liquid. அளிக்கப்படக்கூடிய வெப்ப ஆற்றலோட ஒரு பகுதி கண்டெய்னரை சூடுபடுத்துறதுக்கும் மீதி இருக்கக்கூடியது லிக்யூடை சூடுபடுத்துறதுக்கும் நமக்கு செலவிடப்படும். Thus what you observe is not the actual or real expansion of the liquid. இதனால் நம்ம திரவத்தோட உண்மையான வெப்ப விரிவு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது, திரவத்தோடைய உண்மையான வெப்ப விரிவு பார்க்க முடியாது. The expansion of a liquid apparently observed without considering the expansion of a container is called the apparent expansion of the liquid. நம்ம ஒரு திரவத்தோடைய எக்ஸ்பான்ஷனை பார்க்கணும் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய கண்டெய்னரோட எக்ஸ்பான்ஷனை கணக்கில் வச்சுக்காம நம்ம அப்படியே பார்க்குறதா நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? தோற்ற வெப்ப விரிவு, அப்பரண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் த லிக்யூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Coefficient of apparent expansion is defined as a ratio of apparent rise in volume of the liquid per degree rise in temperature to its unit volume. So apparent rise in volume of a liquid per degree rise in temperature to its unit volume, அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? Coefficient of apparent expansion. The SI unit of coefficient of apparent expansion is K power minus 1, Kelvin power minus 1. Experiment to measure real and apparent expansion of liquid. உண்மை வெப்ப விரிவு மற்றும் தோற்ற வெப்ப விரிவினை கணக்கிடுவதற்கான சோதனை. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். To start with, the liquid whose real and apparent expansion is to be determined is poured in the container up to a level. Mark this level as L1. எந்த லிக்யூடோட ரியல் மற்றும் அப்பரண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் எடுக்க போகிறோமோ அதில் வந்து என்ன பண்ணிக்கணும்? ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்துக்கணும். அந்த லெவலில் வந்து L1 அப்படின்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கிறோம். Now heat the container and the liquid using burner as shown in the figure. இப்போ இதில் ஒரு பர்னர் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம இதை சூடுபடுத்துகிறோம். Initially the container receives the thermal energy and it expands. முதல்ல என்ன பண்ணும்? இந்த கண்டெய்னர் தான் ஃபஸ்ட்டு சூடாகும், அப்புறம் அது விரிவடையும். as a result volume of the liquid appears to be reduced. எப்போ வந்து இந்த கண்டெய்னர் சூடாகி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதோ அப்போ வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய லிக்யூடோட லெவல் ரெடியூஸ் ஆகும். This level supposed to be L2. On further heating, the thermal energy supplied to the liquid through the container result in the expansion of liquid. ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? எந்த லிக்யூடுக்கு நம்ம அப்பரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷனோ
கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அதை வந்து இந்த கண்டெய்னரில் எடுத்துக்கிறோம். we have to mark this L1. நெக்ஸ்ட்டு ஹீட் பண்ணுறோம். ஹீட் பண்ணோன்னே கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம், L2 அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கிறோம். ஃபர்தராக திருப்பி என்ன பண்ணுறோம், சூடுபடுத்தும் பொழுது இப்போ என்ன ஆகுது, லிக்விட் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. அதை நம்ம என்ன மார்க் பண்ணிக்கிறோம், L3. now the difference in between the levels L1 and L3 is called as apparent expansion, and the difference between the levels L2 and L1 is called as real expansion. The real expansion is always more than that of the apparent expansion. உண்மை வெப்ப விரிவு தோற்ற வெப்ப விரிவை விட அதிகமாக இருக்கும். ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் L3 minus L2, apparent expansion L3 minus L1. Fundamental laws of gases. வாயுக்களுடைய அடிப்படை விதி. The three fundamental laws which connect the relation between pressure, volume and temperature. Boyle's law, Charles law, Avogadro's law. இந்த மூன்று விதிகளை நம்ம பார்க்க போகிறோம். First one, Boyle's law. When the temperature of a gas is kept constant, so temperature is constant, the volume of a fixed mass of a gas is inversely proportional to its pressure. P pressure, V volume. Volume increases and pressure decreases when pulling up. மேல் நோக்கி இழுக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது, பருமன் அதிகரிக்குது, அழுத்தம் குறையுது. when decreases and pressure increases when pulling down. கீழ் நோக்கி அழுத்தும் பொழுது பருமன் குறையுது, அழுத்தம் அதிகரிக்குது. in other words, for an invariable mass of a perfect gas at constant temperature, product of pressure and volume is a constant. so PV is equal to constant. பாயில்ஸ் லாக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்ப்போம். ஒரு சிரஞ்சில் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு கொஞ்சம் வாட்டரை வந்து ஃபில் பண்ணிக்கிறோம். ஃபில் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம். எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுது, ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் ஆகுது, வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இப்போ ப்ரெஷர் கொடுக்கும் பொழுது வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகுது, ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. So PV is equal to constant. Charles law, the law of volume. Charles law was formulated by a French scientist Jacques Charles. According to this law, when the pressure of a gas is kept constant, இது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. சார்லஸ் லாவில் pressure constant, the volume of a gas is directly proportional to its temperature. So V by T is equal to constant. Avogadro's law. Avogadro's law states that constant pressure and temperature, the volume of a gas is directly proportional to the number of atoms or molecules present in it. அவகாட்ரோ விதியில் வெப்பமும் அழுத்தமும் மாறாமல் இருக்குது. அப்படி இருக்கும்பொழுது பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது, வால்யூம். அதில் இருக்கக்கூடிய வால்யூம் அதிகமானால் அதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ வால்யூம் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகுல்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன். ஒரு பலூனில் எடுத்துக்கிறோம், பெரிய சைஸ் பலூன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சைஸ் அதிகமாக வால்யூம் அதிகமாக இருக்கும்போது அதில் நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் கேஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். சைஸ் சின்னதாக இருக்கும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் குறைவாக இருக்கும். ஸோ V by N is equal to constant. Avogadro's number Na is the total number of atoms per mole of a substance. Avogadro number Ne is the total number of atoms per mole of a substance. It is equal to 6.023 into 10 to the power of 23 per mole. 2 mark question la state Boyle's law, Charles law, otherwise Avogadro's law இதை கேட்பாங்க. ஸோ திஸ் 3 லாவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், படிச்சுக்கோங்க. இந்த லெசனோட கண்டினியூவேஷன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம்.